इस वेले की वड्डी खबर बिक्रम मजीठिया नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिक्रम मजीठिया दे वल्लों बीते दिनी संकेत दिते गए सी कि वह मजीठा हलके तो चोण नहीं लड़नगे। वो क्यास राइयां अज खत्म हो चुकियां। बिक्रम मजीठिया मजीठा तो चोण नहीं लड़नगे। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों मजीठिया नूं चुनौती दी गई सी कि तुसीं 2 सीटां तो चोण लड़ रहे हो, तुसीं सिर्फ अमृतसर पूर्वी तो मेरे खिलाफ मैदान दे विच उतरे हो तो उत्थों ही चोण लड़ो। चुनौती स्वीकार कर ली है बिक्रम मजीठिया ने। बीते दिनी संकेत दिते सी पर हुण साफ हो चुकिया क्योंकि उन्हां दे पत्नी गनीब कौर जो कवरिंग कैंडीडेट दे वजों उन्हां दे वल्लों अज नामजदगी भर दित्ती गई है। नामजदगी भरन तो बाद साफ हो चुकिया कि उत्थों बिक्रम मजीठिया दे पत्नी गनीब कौर ही मैदान दे विच उतरनगे। मजीठा सीट जिहड़ी आ हलका मजीठा हलके की गल की जाए तो लंबे समय तो अकाली दल ही उस सीट के उत्ते भारू पैंदा। कोई भी होर उम्मीदवार उन्हां दे मुकाबले उन्हां दे टक्कर दे विच नहीं आउंदा। बिक्रम लगातार जिहड़े ने चुनौतियां स्वीकार कर रहे हैं। हुण अपने पत्नी जिहड़े ने बिक्रम मजीठिया दे ओह मजीठा हलके तो मजीठा सीट तो उम्मीदवार होणगे। सो वड्डी खबर आ इस दे विचाले बिक्रम मजीठिया ते नवजोत सिंह सिद्धू की फसवीं टक्कर जिहड़ी आ होण वाली आ। पहलां इह लोकां दे विच सवाल सी, वर्करां दे विच भी सवाल सी कि 2 थावां ते बिक्रम मजीठिया जिहड़े चोण मैदान दे विच उतरनगे। 2 थावां तो कंपेनिंग भी करनी पवेगी, 2 थावां तो चोण प्रचार। पर इस दे विचाले नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिता सी कि मजीठा दा भाई तुहाडा अपना हलका आ कि तुसीं जे हिम्मत आ तुसीं दम रखदे हो तां अमृतसर पूर्वी यानी कि 1 सीट तो ही तुसीं चोण मैदान दे विच उतरो। दस दईए दर्शकां नूं भी कि पहलां मजीठा तो ही बिक्रम मजीठिया उम्मीदवार सी पर जिस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू जदों उम्मीदवार ऐलाने गए ने अमृतसर पूर्वी तो कुछ दिनों के बाद ही श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता ते सीधे तौर पर कह दिता कि नवजोत सिंह सिद्धू तुसीं तैयार हो जाओ, माझे दा शेर तुहाडे खिलाफ अमृतसर पूर्वी तो मैदान दे विच असीं उतार दिता। सो उस तो बाद सियासत भी काफ़ी गरमाउंदी हुई नज़र आई आ। इल्जाम तराशियां बार पलटवार हुंदे हुए नज़र आए सी पर नवजोत सिंह सिद्धू ते बिक्रम मजीठिया दी जे गल कीती जावे तां आपस दे विच जिहड़े ने उलझदे होए बार पलटवार करते हुए नज़र आउंदे ने। एक बयानबाजी तिखी बयानबाजी एक दूजे के खिलाफ दिंदे ने। FIR दर्ज होने तो बाद बिक्रम मजीठिया के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू बेबाकी दे नाल बोलते हुए नज़र आउंदे सी कि हले तां FIR ही दर्ज हुई आ, हले जेल भेजना बाकी है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान के उत्ते उन्हां दे ही खसम खास उन्हां दी ही पार्टी के आगुआं ने इतराज़ जरूर जताया सी पर नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर ही बिक्रम मजीठिया नूं घेरदे हुए नज़र आ रहे ने। एक पासे बिक्रम मजीठिया ते दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू जो पहला ही फसवीं टक्कर आ आखिर चोण मैदान दे विच एक दूजे दे आमो सामने होण जा रहे ने। लोग यह फैसला जरूर करनगे कि आखिर उस इलाके दे विच किस नूं जिताउंदे ने, लोकां दे हत्थ दे विच फैसला होवेगा पर फसवीं टक्कर जरूर देखण नूं मिलेगी। सब दियां नज़रां जिहड़ियां अमृतसर हॉट सीट दे उत्ते आ, सब दियां नज़रां नवजोत सिंह सिद्धू ते बिक्रम मजीठिया दे उत्ते आ कि आखिर कौन बाजी मारदा। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की गल करिए तो सिद्धू दे वल्लों भी अमृतसर पूर्वी दे विच लोकां दे काफ़ी काम करवाए ने ते मजीठिया की गल करिए तो मजीठिया का दबदबा जिहड़ा आ मजीठा हलके दे विच सब तो ज़्यादा कद बहुत उन्हां दा उत्थे मजीठा हलके दे विच वड्डा। इस करके जिहड़ा मजीठा हलके तो सीट नहीं लड़नगे बिक्रम मजीठिया ते हुण नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सिर्फ ते सिर्फ अमृतसर पूर्वी तो जिहड़े आ मैदान दे विच उतरनगे बिक्रम मजीठिया। तुहानूं लगातार वड्डी खबर असीं दिखा रहे हैं। बीते दिनी असीं ये गल भी कीती सी, बीते दिनी असीं यह जिक्र भी कीता सी, वो खबर साडी जिहड़ी असीं चलाई सी कि जिहड़े ने बिक्रम मजीठिया संकेत दे रहे हैं वो अज क्यास राइयां दे उत्ते वो खबर दे उत्ते साडी मोहर लग चुकी है। मेरे नाल मेरे सहयोगी जिहड़े फोन लाइन ते जुड़े हुए ने सुखविंदर सिद्धू गलबात करते हैं। सिद्धू साहब जिवें हुण क्यास राइयां खत्म हो चुकियां कि मजीठा हलके तो बिक्रम मजीठिया चोण मैदान दे विच नहीं उतर रहे बल्कि इकल्ले सिर्फ अमृतसर पूर्वी तो उतर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली, की कहोगे? बिल्कुल ये जिहड़ी गल तुसीं कर रहे हो ये एक वड्डी डिवेलपमेंट है पंजाब की सियासत के अंदर क्योंकि इस तरीके दे नाल पहलां जो साडे वल्लों भी सोचा जा रहा सी जां
ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੂਹਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ। ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਿੰਘ, ਪੂਰੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਜ਼ਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ, ਅਜਿਹਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਮਰਾਨ। ਜੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਮਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 90% ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 10% ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਲਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਹੀ, ਭਲਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸੀਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਲ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਚਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ 2 ਥਾਈਂ ਫਸ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 2 ਥਾਈਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਜਿਤਾਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਧੜਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪਲੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। बिल्कुल सच, ज्योतिषिक विद्या एक ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 9996862004।